दोस्तों जितों तक पोइट्री के नज़रिए का आदर्श का ताल्लुक है, बहुत सारे अदब बारे लिटरेचर साहत बारे दुनिया के नज़रिए मौजूद है। पर मेरा ख्याल ये है कि कोई भी ज़ुबान और कोई भी उस ज़ुबान नाल जुड़िया होया लिटरेचर जदों तक अपनी धरती की विजडम दे विचों और अपनी धरती की बोली के थ्रू सफ़र करता होया नहीं पहुँचेगा, अपनी धरती के दुख सुख नूं, अपनी धरती के उत्ते वस रही हयाती नूं, अपने लोकां दे रसन वसन नूं, दुख सुख दे नाल जीवन नूं, उन्हां दे कस्टम्स नूं, रस्मो रिवाज नूं और उस रस्मो रिवाज दे विचों पूरी दुनिया नूं अगे जाके पाउण लई गलवकड़ी दे विचों दी नहीं गुजरेगा, सांझ बनाउण लई नहीं गुजरेगा, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख के दुनिया दे नाल सांझा बनाउण लई नहीं जुड़ेगा, वो लिटरेचर वो अदब सच्चा अदब नहीं हो सकता। पंजाब दे अदब नाल धोखा ये होया, एक तो धोखा ये होया कि जिहड़े खास तौर पर मुस्लिम पंजाबी लिखण वाले सीगे उन्होंने अपनी बोली ही छड्ड के दूसरियां बोलियां दे विच लिखना शुरू कर दिता। ਉਹਦੀ सब तो बड़ी साढ़े को मिसाल दो वक्रियां विचारधारा वाले लोग है, एक डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, दूसरे फैज़ अहमद फैज़ है। एक ने पूरी जड़ी है वलगना जड़ियाँ सी बाउंड्री सी स्टेट्स दियाँ अपनी धरती दियाँ पंजाब दियाँ हिंदुस्तान दियाँ उहदियां वलगना तो बाहर जाके अगे जाके अपनी आइडियालॉजी डिवेलप कर ली। सारी दुनिया के मुसलमान एक कौम है और इसलिए मुसलमानों नूं हक हासिल है जिथे मुसलमान होवे उत्थे जाके उहदी मदद करे, उहदा कंडा चुभे, उहनूं कड्डे, वो जिथे जिथे पे उन्हां वास्ते लड़े और उस जिहड़े कंडे आ अजे तक असीं कड्डदे पे हैं, अजे तक साडे पैर चों कंडा नहीं लगदा, वो कंडा जहर दे विच चुभिया होया सी। दूजे बन्ने फैज़ है, फैज़ ने जिहड़ी है तबकाती जिदोजहद दा मार्क्सिज्म दा मार्क्सवाद दा फलसफा है उहनूं लै के उस हवाले दे नाल मजदूर किसान दे जिहड़ा कि हमेशा दुख का शिकार भी रहा है और अपनी जदोजहद लई कल्पदा भी रहा है, उहदे लई नगमे लिखे, असीं उहदे लई उहदी प्रशंसा करते हैं, उहदी तारीफ करते हैं। लेकिन ये कैसा अदब है, कैसा लिटरेचर है जिहड़ा उहदी धरती दे उत्ते उहदी बोली दे उजाड़े, उहदी धरती दे अपने उजाड़े, उहदी धरती दे उत्ते बेदोशे मारे गए लोगां दियां जिंदगियां उन्हां दे झूठ और सच दे नां दे उत्ते उन्हां नाल जो झूठ किया गया है, जो झूठ के बीजे गए है, जो झूठ किताबां च लिखा गया है, जिहड़ा उहदी गल ना करे वो लिटरेचर वो साहत वो पोइट्री वो किवें धरती की पोइट्री हो सकती है, वो किवें इंसानियत की पोइट्री हो सकती है। तुसीं बेशक जिथे मर्जी जाके दुनिया भर दी गल्लां करो, जो तक तुसीं अपनी धरती के दुख सुख की सेंसिबिलिटी नाल लैके नहीं तुरदे तुसीं किवें सच्चे अदीब कहा सकते हो, किवें तुसीं अपनी जिहड़ी आ धरती के दुखों सुखों के नाल कल्ले दुख के नाल नहीं पूरी दुनिया के दुख सुख नूं अपना दुख सुख कह सकते हो, उहदे नाल जुड़ सकते हो। सो ये कथा किसी ने नहीं की, पंजाब के दुखों की कथा किसी ने नहीं की, लगता है कि ये उन्हां लई माड़ा जिहा ही दुख सी, बाकी सारे दुख चंगे सी। ਇਹਦਾ शिकवा सानू शिव तो भी है, मैनू परसनली जाती तौर पर मैनू मोहन सिंह तो भी है, सवाए अमृता प्रीतम तो किसी ने भी इंडियन पंजाब के किसी भी बड़े पोएट ने इनू उस पैमाने के उत्ते नहीं लिखिया, उस बड़े कैनवस के उत्ते नहीं इनू पेंट किया जिवें इनू करना चाहिए सी। शाबाश अमृता दे असीं उहदे मकरूज हैं। साडे सिख दोस्त जिहड़े खास तौर पर धार्मिक है उन्होंने तो पता नहीं की रवैये है, वो पंजाब नूं पता नहीं किस रंग ना देखते हैं, ये एको धार्मिक रंग ना पंजाब नूं नहीं देखा जा सकता, वंड के नहीं देखा जा सकता। अमृता ने निरपक्ष होकर देखा, इसलिए असीं जिन्ना अमृता का देण दे सकी वो घट है। बाकी सारिਆਂ ने किसी ने महबूब दे दुख रोए आ, किसी ने जुबान नूं ही सीधा पद्धरा करना शुरू कर दिता, ओहदियां अटकलां ओहदे लंबियां नज़मां लिखतियां, गाण वालियां ने भी गातियां, जे पाश आया तो पाश ने सारी दी सारी पंजाब दी उन्हें सोहना वरतिया, शिव ने भी सोहना वरतिया पंजाब की बोली नूं उहदे कल्चर नूं उहदे थ्रू गल कीती, उहदे विचों दी गल कीती, असीं मंनदे हां। लेकिन यार पंजाब का एक बहुत बड़ा दुख भी है, तो 1947 का दुख है, वो सानू महसूस होंदा, तुहानू किदां नहीं होया? ये कोई छोटी कहानी है, ये छोटी कहानी है कि तुसीं अखों ओले करके चले जाओ, इहदे ते जिन्ना लिखिया जा सकदा सी घट सी, ये
ਇਹਦੇ ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਡ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਟੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੰਟੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਫ ਲਹਿਰਾਂ, ਮੁਖਤਲਫ ਇਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਾਇਲੇਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਨਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਮਲ ਧਾਮੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੰਢਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਧੀ ਨਜ਼ਮ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਤ ਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤੇ ਨਗਮੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਵੰਝਲੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੰਝਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2001 ਚੋਂ ਢੁੱਡੀਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ ਚੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਢੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਢੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਗੁਆਏ, ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਗੁਆਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰ ਨੱਪ ਕੇ। ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਗੁਆਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਢ ਤੇ ਚਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਗੁਆਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਢ ਤੇ ਚਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਜੇ ਲਾਅ ਦੀ ਲਲਕਰ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣ ਲਈ। ਟਾਈਟਲ ਕੋ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਲਕਰ ਹੈ, ਲਲਕਰ ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰੋਟਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਏ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਖੋਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪੋਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਤੋਂ ਆਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਗ ਲਾ ਲਿਆਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਕਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ,
ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਲਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨਾ ਆਖਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।